مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. ويو داك الزوم باينه ماشي موالفه في حيستكم قديمه جدا مسيرجه تجيكم 6 ونص 7 ونص كل يوم نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا بالفو ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون رومبليس نو طون دونتين. اليوم واش رايحين نجيبوا لكم في سبيسيال 8 مارس با وي ديجا اون فا بارلي مع مريم عجال دو روتور دو نقاز دون لا شانسون. وي ان هوم بوليتيك qui se met à la chanson معروض في دوبل كانون. سا دون كوا لا فيزيون دو مريم عجال في هذه ليميسيون هذه. ابخي نروحوا مع حاجه بتيتان باسكو سي 8 مارس نديروا une petite chronique spéciale 8 mars, mais une chronique complètement décalée. Qu'est-ce que le 8 mars en Algérie, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, bon, je me trompe pas. Et puis, Tanik, نحكيو على le forum de l'innovation pédagogique. وشنو هو كيفاش وعلاش جاز le 1er et le 2 mars. واش خرجوا به؟ Eh ben, on va savoir dans cette émission juste après le jingle. مساء عليكم مرة واحدة أخرى نرحبوا بضيوفنا محاضرين معنا تاع الفورم de l'innovation pédagogique. Bienvenue à vous, ça fait plaisir de vous avoir tout d'abord Madame Amira Hamdad. Voilà, je ne me trompe pas. Fondatrice du, ça va être Jurex Citec. Exactement. Jurex Citec. Jurex استشارة تكوين. استشارة تكوين. كيما الاستمارة. D'accord. مرحبا بك, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Et puis avec vous Tanik, mademoiselle Iman Safouane, directrice du même cabinet. Donc non, je ne me trompe pas. Non, innopreneur. Voilà. Oh là là, je vois mal ma feuille. Et non, c'est difficile. Sinon, on pourrait dire c'est ça. Bienvenue à vous, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous présente Hajat Teitan, votre chroniqueuse qui s'occupera de faire une petite chronique 8 mars. Oui, avec ça va. Merci. العرس اليوم. L'après-midi بصح برك. Oui, معليش. Très tard. Et puis مريم عجال. واش راكي؟ لاباس؟ بيان نحكم باللي شغل نورمال كاين العرس ما فيها والو ما فيها هكذا نورمال. خدامين نورمالمون هي هكذايا وانت هكذايا. فهمنا. صحتكم. Bon, puisque c'est le 8 mars, il faut bien qu'on marque l'émission, puisqu'on ne fait pas une émission spéciale 8 mars, mais il faut bien qu'on marque l'émission. Donc on va faire de la magie. Magie, hop là. Voilà, joyeux 8 mars. Voilà, joyeux 8 mars. شكون هذا؟ شبيه زيد انا بحال شاب على بالي انه فوالا شبيه زيد وين راك؟ فوالا شطبكي فوالا جويس فيت بون سي اون فوا باغ نورمالمون كاع العام 13 شهر نقول لكم جويس فيت ميدام مي بون la politique internationale, on a voulu autrement, donc on a droit à une journée une après-midi par an. Profitez, on va passer directement du 7 au 9 mars, c'est annoncé, خلاص نصوتوا le 8 mars. احنا les 364 jours الاخرين كاع عيات تاعنا. Bon, انا نهضر هكذا العشاء ماشي حنتعشى على بالي, mais bon, c'est pas grave, il faut bien que je maigrisse un petit peu. Bon, passons aux choses un peu plus sérieuses. Le forum de l'innovation pédagogique. العربية ça donne quoi? المنتدى الأول للابتكار البيداغوجي. الابتكار البيداغوجي. وي. اسم كبير. واه. يخلع. إيه صح يخلع. دونك المنتدى هذا كان جرى يوم كما نعاودوا نذكروا في احد فنادق الجزائر العاصمه يوم 1 و2 مارس 2015. دونك هذا الشهر هذا الديبيو تاع هذا الشهر لا سيمين اللي فاتت تيان بوغ اتر ان بو بلو بريسي. نو ديبيو دو سيمين سولمون. ديبيو دو سيمين اللي فاتت باسكو اون 8 مارس. مازال ما فاتت. جازت عليكم ديريكت هكذا شغل ما تلف على بالي مع الاورغانيزاسيون كذا منا ومن هيك. اون اونكور دون المود. اون اونكور دون المود. دونك سي اول منتدى من هذا النوع هذايا تحت رعايه وزاره التكوين المهني والتمهين. نعم نو وزاره التكوين المهني والتمهين مانيش غلط. علاش وزاره التكوين المهني وماشي وزاره التربيه؟
وزارة التكوين المهني والتمهين ماشي وزارة التربية باسكو وزارة التكوين المهني هي لا tutelle تاعنا. Donc Jurex ITEC est agréé par la formation professionnelle. Nous sommes une école privée نديروا la formation continue et donc هي الوصاية تاعنا وحنا جبنا الرعاية من عندهم. باسكو ديجا عندكم رجل ديجا تماك صح داكور كملتوا الدراع هكذا لا بروشين فوا دخلوا نتوما كاع هكذا سي بيان سي بيان. دونك ابخي دونك يا جوريكس شغل جوراسيك انا شاك فوا كي نشوفها تاع جوراسيك جوريكس ITEC. Jurex ITEC. C'est juste pour l'événement que c'est Jurex ITEC ou là c'est Jurex Alam? C'est une boîte qui existe depuis 2007. N'explique l'histoire. Oui, madame. En fait, c'est un cabinet de conseil et de formation. Au départ, je voulais en faire un cabinet de consulting. Comme je suis juriste, je suis avocat, donc juridique expertise. Donc j'ai mis Jurex. Quand on a eu l'agrément de la formation professionnelle, donc je dis l'abréviation ITEC. J'ai pas voulu changer de dénomination. Comme quoi, voilà. Faut pas chercher donc c'est très sérieux, hein, c'est pas jurassique. Ah, c'est vrai, je pensais que c'était du jurassique. C'est mignon, jurassique, mais bon, non, non. Jurex, donc, واش دخل اسمحوا لي دقيقة mais واش دخل l'avocatrie المحاماة مع la formaterie, mais c'est quoi le rapport? À ce que je sache, la formation professionnelle, le secteur de la formation professionnelle, التكوين المهني ما يكونش محامين ولا des assistants تاع محامين, ça fait pas partie de la formation. Non, non, ce sont deux choses tout à fait distinctes. Voilà. Donc alors que عندكم En fait, bon, عندي ديبلوم تاع المحاماة بصح ما بغيتش ندير المحاماة. حتى ما كان درت الكابا ودرت ستاج ما قلت نون جو فو aller dans l'environnement professionnel. Donc مشيت نخدم et j'ai Les avocats sont pas assez professionnels, j'ai pas compris. Excusez-moi, les membres des conseils de l'ordre, je n'ai rien dit. Oui, oui, c'est moi, là c'est pas un problème. Non, en fait, c'était juste un choix professionnel et j'ai découvert le monde de la formation que j'ai adoré. Donc, bdito, men assistante, j'ai créé ma start-up. Donc voilà un peu. En 2007. En 2007, du coup, j'ai acquis une certaine expertise dans ce domaine-là et j'ai été passionnée par la formation, la transmission et pédagogie. J'ai fait la Belgique une formation en PNL, des formations de formateurs, de formatrice. Donc je dirige un cabinet de formation et je suis aussi formatrice et coach certifié en PNL. On cherche des noix, vous voulez pas être mon avocat, non? Non, ben non, avocat, je vous en recommande. Vous avez déjà la robe marron, on va juste la teinte. On va lui faire une tête en noir. Oui, c'est marrant. Voilà, mais c'est pour dire que c'est très joli. Merci. C'est bien, oui. Oui, c'est pas uniquement aujourd'hui, c'est tous les jours, hein, s'il vous plaît. Eh ben, c'est un très joli style. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Et vous êtes associé à un autre cabinet qui est Innopreneur. Oui. Ça aurait été bien si c'était Inno donneur, mais bon, vous êtes des preneurs, donc vous prenez tout, c'est ça? Je n'ai pas compris. Inno preneur. Ça vient de ça? Du tout, mais c'est une bonne idée. C'est une interprétation comme une autre. En fait, c'est juste la contraction de deux mots qui est innovation et entrepreneur. Donc ça donne Innopreneur. Et on fait en fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. D'accord, d'accord. Donc vous, votre spécialité, c'est d'accompagner les gens qui font des dossiers d'enseigne, par exemple, ou la haja. Ça va, ça se passe bien? Oui. Avec des partenaires pareils. Non, ça va, ça se passe bien. Mais comme les entrepreneurs algériens. Ça démarre, les jeunes entrepreneurs. Ça démarre. Le cabinet existe depuis 2 ans. Donc c'est encore nouveau. Donc c'est encore nouveau. On fait plus de la sensibilisation. On fait des actions bénévoles aussi pour le moment. Le temps d'instaurer cette culture au niveau des entrepreneurs. Et après, on verra. C'est un cabinet privé, international, ou algérien seulement, ou là, comment ça se passe? Privé, international, algérien. Non, je veux dire, est-ce que c'est un cabinet privé qui a... Ça peut répondre aux 3 en fait. Oui, bon, alors on va reprendre. Est-ce que c'est un cabinet international? Est-ce que c'est une filiale d'un cabinet international? Non, c'est une création algéro-algérienne. Par une algérienne. L'association مع الآخرين حنا في حنا وربي يرحمنا والسلام عليكم. Quoique ça peut venir. Why not? Voilà. Why not? Là, l'initiative vient vraiment d'une expérience, d'une formation.
Pourquoi Pourquoi avoir choisi ça? Pourquoi avoir choisi le consulting et l'encadrement de jeunes créateurs d'entreprises? C'est très simple, je vais vous dire. J'ai fait l'INC, l'AXI-INC qui est actuellement à HEC, l'école des hautes études commerciales. Et pendant mon cursus, il y avait le module de formation entrepreneuriat. J'ai découvert cette discipline. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de faire une post-graduation dans ce domaine-là. J'avais encore une année pour chercher une école. J'ai compris que ça n'existait pas encore ici. Donc, je suis partie. J'ai fait un master spécialisé en management des PME et entrepreneuriat, où j'ai travaillé aussi dans une structure d'accompagnement à la création d'entreprises et de la formation. Et comme j'ai toujours voulu créer une entreprise, et bien voilà. Voilà, donc vous avez créé une entreprise qui aide à créer les entreprises. Exact. C'est bien, hein, oui. C'est l'esprit marketing, parce mais qu'en fait, j'ai gardé à fond une dedans. Italien, c'est on va pas faire un truc pour créer des trucs qui créent des trucs. Mais en fait, c'est plus génial. Je vous assure que c'est plus du feeling qu'autre chose. J'ai gardé toujours une petite loupe, un petit contact ici pour savoir ce qui se passait, quels étaient les besoins, etc. Avant de créer, j'ai d'abord travaillé un petit peu et j'ai vu qu'il y avait un besoin, j'ai vu qu'il y avait un manque en termes d'accompagnement réellement. Et voilà, ça répond vraiment à un besoin du marché là. Je ne réponds pas à cette question. D'accord, ok. Rado, quand il a Rado, est-ce que vous êtes pour ou contre? Je ne réponds pas. Non, mais en fait, l'entrepreneuriat, ça a un sens très large. C'est la création et le développement des entreprises. Et le développement des entreprises vient aussi par l'esprit entrepreneurial des salariés. Moi, je pensais que l'entrepreneuriat, c'était juste pour dans les entrepreneurs. Bon, Maître Zion sur le plateau, c'est génial, c'est super. Un problème de son? Non, on n'a pas de problème. D'accord, donc ça va, ça. Donc voilà, on peut continuer, c'est génial. C'est enregistré en plus, tout ça c'est enregistré. Alors, donc, qui fâche un avocat à rencontrer un marketeur pour faire un projet de pédagogie? Je suis un manager, je ne suis pas un marketeur. Voilà. Allez, je l'ai insé. Mais il y a qu'elle n'est pas avocate. Bah écoute, bon, si on prend les choses au sens péjoratif du terme, c'est d'accord. On n'a qu'à non, c'est pas ça. Non, je ne prends pas les choses au sens. Si vous avez fait une formation d'avocat, mais vous ne pratiquez pas, vous avez fait l'une des grandes écoles de marketing, entre autres, l'INC. De commerce et de marketing. Il y a trois spécialités. En fait, l'école de commerce avait 3 spécialités à l'époque. Quand c'était encore l'INC, on avait management, une spécialité à part entière, le commerce international et le marketing. D'accord. Moi, j'étais en spécialité management. Voilà. Donc, un manager et un avocat, comment ils ont fait pour se retrouver? Ça vous préférez? D'accord. Une manager et une avocate se sont retrouvés. Comment? Alors, comment? On leur raconte notre histoire. Vas-y. Oui, si vous voulez. Sinon, on veut... Non, on va la raconter. En fait, on s'est rencontrés durant une formation. On a bénéficié toutes les deux de cycles de formation avec GIZ, la coopération allemande. Donc, je suis consultante chez eux et j'ai été formée. C'est dans ce contexte-là, lors d'une formation business model, Canva, qu'on s'est rencontrés, Imen et moi. Donc là, on a fait plein d'exercices, on a bossé. On était en posture d'apprenante. C'était assez amusant. Et puis j'ai découvert une personne pleine de ressources. Bon, je suis son aînée de beaucoup d'années, donc... ça se voit pas. N'est-ce pas? Non, c'est lui Mars, non? C'est lui Mars, exactement. Avec un no. Amen. Voilà, donc on s'est rencontrés là et puis durant la formation on a découvert qu'il y avait beaucoup de synergies communes et puis on s'était dit tiens pourquoi pas un projet en commun. Donc je l'ai sollicité pour qu'elle intervienne dans des formations que j'ai organisées dans le cadre de ma boîte, notamment pour les accompagnateurs de l'enseigne et je l'ai vue sur le terrain, comment elle fait et tout et puis on a parlé de nos projets communs et voilà. Et puis, autour d'un café, un fondant au chocolat qu'on s'est partagé, on est devenus amis. Yahya le fondant au chocolat. Yahya le fondant au chocolat. Ça noue des amitiés. Vous choisissez quand même un domaine mais un peu délaissé, entre guillemets. Qui est la pédagogie en général. On a oublié le sens de la pédagogie. On a des écoles, on a des centres de formation, on a des universités, mais la méthodologie parfois fait défaut même.
Donc, vous choisissez de vous attaquer à ça, un gros morceau, quoi. À la pédagogie, en plus, ou sinon, l'innovation dans la pédagogie. Ah oui. En fait, ce n'est pas un choix dans le sens où ça a été une opportunité qu'on a saisie pour faire du tapage. C'est vraiment un vécu qu'on a ressenti. Moi, de par la formation que j'ai fait en Belgique, donc quand j'ai bouclé mon cycle de PNL, j'ai choisi le module de spécialisation qui était la transmission et pédagogie. Donc durant ce cursus-là, on était là entre formateurs venant des 4 coins d'Europe à parler de nos méthodes et outils. Bon, j'ai eu de quoi frimer. J'ai les formateurs les قريت معاهم. Mais بصح شفت باللي كاين بزاف صوالح اللي ما كنتش نعرفهم. Et puis les gens ils étaient là. Et toi tu utilises quoi? Le schéma heuristique. صح وانت le MBTI. Ok, d'accord. Et du coup je me suis rendu compte qu'il me manquait cette palette là. Donc j'ai commencé à travailler dans ce sens. On s'est retrouvés quand même dans un groupe très dynamique de formateurs où on a eu à partager plein de méthodes. Et puis je participe dans le cadre de ma boîte dans un concours de l'innovation pédagogique en Europe. Bon, ça, je suis de près, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et c'est là que l'idée est survenue, tant plus qu'on en a discuté avec pas mal de... Et je fais un coucou aussi au directeur de la formation professionnelle d'Oran qui a vraiment été à l'écoute et qui a soutenu ce projet-là. Et donc, quand je lui en ai parlé, il m'a dit oui, tu fonces. Tu fonces. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont connues. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais c'est de mutualiser justement. Parce que dans le forum, on a les cas extraordinaires qui existent. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec une grande dame consultante internationale qui me disait oui, la formation par pair. Oui, il y a une association qui le fait. Et c'est donc de savoir ce qui se fait et de voir aussi ce qui se fait ailleurs pour pouvoir l'importer ici. Et on s'est fait un point d'honneur, Imen et moi, à ramener moitié consultant algérien et moitié consultant étranger au même niveau de la Hiberk, voire mieux. Hein. Pour montrer justement qu'il y a des compétences. Les Algériens, parfois, le niveau... bien sûr. Les Algériens, oui, bon... Oui, non, allez, je vais me l'international, c'est pas un souci. Donc, en fait, grosso modo, nous, on a dans le Dzaïr, ils utilisent des méthodes pédagogiques. Oui. Très innovantes, très novatrices, oui. Mais c'est juste que ma bouche à un canevas bien précis pour que ça devienne quelque chose qui soit reconnu à l'échelle internationale. Ou qui soit mutualisé. J'adore ce mot-là, que ce soit partagé et puis qui n'avance pas. Mutualisé, c'est تعاوني هذه. Ouais, نيشان. تعاوني. فهمينا mutualisé كيفاش. تعاوني. Déjà, si je peux apporter un plus à ça, c'est que la demi-journée de la première journée du forum a été consacrée aux échanges d'expériences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus pour témoigner de ce qu'ils font. Une personne à Oran, une personne à Alger, une personne au sud, une personne qui nous venait de l'UNESCO, une personne... Voilà. C'était échanger, dire ce qu'ils font et dire que c'est possible de refaire ça, c'est possible de faire ça avec d'autres personnes. La personne d'Oran qui a témoigné d'une pratique vraiment enrichissante et extraordinaire a trouvé écoute à une oreille attentive à ce qu'elle disait et ça a créé des synergies, ça a créé de la volonté de faire la même chose dans d'autres villes. C'est ça en gros, mutualiser les connaissances et les compétences. C'est de modéliser et de reproduire ça. Voilà. C'est de pouvoir créer au fait un modèle qui soit copiable. Exactement, qui soit copiable, voire adaptable. C'est-à-dire que واحد اللي عنده هنايا في راسو يكتبها فوق ورقه ومن بعد يخرجها فوتوكوبي donc après tout le monde peut utiliser la même اللي واش عنده في راسو يخدم عليه pour résumer قرا هنا et يدير photocopie بصح l'innovation تبدا justement du moment où تبدا تخمم بعد تشوف كيفاش دير photocopie تبدا تامéliorer. D'accord, et c'est réellement ça. Parce que très souvent, quand on dit innovation, les gens croient... Bon, c'est vrai qu'on a abordé des outils, le e-learning, le serious game, c'est des trucs très très techniques, informatiques et tout. Mais l'innovation pédagogique, n'a qu'un exemple. J'ai un groupe de 15 personnes et je dois les diviser en sous-groupes.
Ok. J'ai plusieurs façons. Soit je leur dis, allez, vous mettez en binôme ou en trinôme. Ou alors, je prends des bonbons de 3 couleurs chacun, on nous a les bonbons. Donc là, j'ai des apprenants qui sont contents. Puis je leur dis, allez, les roses ensemble, les oranges ensemble, les jaunes ensemble. Ou alors, je donne des petits stickers, par exemple. Donc, c'est toutes ces petites micro-approches qui peuvent vraiment faire la différence. Et nous, on va vers l'art de cultiver la différence qui fait la différence. C'est pas d'importer quelque chose de grandiose c'est vraiment ces micro-actions. entre واحد يقعد يكشر على نيبان وواحد يتبسم لك ولا واحد يضحك معك كاين غراند ديفيرونس entre تخرج من ان كور فرحان قريت وتعلم وضحكت ou alors bon قريت وقعدت هكا وجاك النعاس كان انا نرقد j'ai passé toute la fac à dormir moi aussi voilà donc c'est de nouvelles méthodes c'est de nouvelles méthodes parce que quand on dit innovation c'est de nouvelles méthodes ou alors c'est des nouvelles approches c'est des nouvelles visions ou là c'est comment on les passe ou là c'est le tout c'est le tout méthode, approche, outils, vision, dispositif, ce que vous voulez qu'on peut mettre au service de la pédagogie. Et ça, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir cette capacité à développer ça au quotidien. Cette capacité aussi à apprendre à avoir sa mallette, à savoir improviser parfois, à s'adapter à des apprenants, à collecter leurs besoins, à formuler un objectif. Tiens, c'est déjà le début. D'ailleurs, on a parlé de transmission et pédagogie durant ce forum-là. C'est les compétences de base que doit maîtriser un formateur avant de se mettre devant des apprenants. Ça sert à rien d'avoir un méga bagage, un doctorat et... Exactement. En fait, c'est ça, l'innovation démarre dans la personne du formateur avant que ça soit dans les outils et méthodes utilisées. C'est pour ça qu'on a beaucoup, Amira a animé un gros atelier sur la transmission. Atelier c'est exactement ça en fait. Donc c'était un peu ça. Non, mais plus sérieusement. C'est juste pour un peu. Ouais, c'est ça. Donc elle a animé un atelier le premier jour. Deuxième jour, en fait, le format du forum, encore une fois, j'utilise des mots qui ne vont pas ensemble. Alors, le forum était constitué en 2 jours. Une première journée en plénière, c'était des conférences, des échanges, etc. Et la deuxième journée, en fait, on a introduit les différents outils et méthodes qu'on allait aborder à la deuxième journée. Et la deuxième journée a consacré des ateliers d'1h30 pour chaque outil, dans des petites salles, avec le formateur ou l'expert qui est venu présenter ça pour permettre l'interaction, l'échange, etc. Et on a fini la journée sur un petit débat, un petit cocktail dînatoire et une petite note de... voilà. En fait, on a ramené je ne sais pas s'il va être content ou pas, on a ramené un formateur, un grand monsieur, un grand économiste très connu qui est enseignant à l'école des banques et qui passe à la télé, à la radio et tout, et qui est venu avec, je ne dois pas dire mandoline. Le mandol. Avec le mandol. D'accord, Monsieur Ould Moussa. Et donc, sérieusement, on a abordé le public, privé et tout, parce qu'on a travaillé aussi sur les synergies, les possibilités aussi de travailler en collaboration avec le privé. Et à la fin, درنا قاعدة بالمندول شعبي طورات. Tu vois? ختمناها طورات. ختمناها Bon, on va faire une petite pause par rapport à tout ce qui est pédagogie pour parler du 8 mars. Il faut bien qu'on en parle. Notre fête. On aurait aimé une جزء عليها هكذا mais ما نقدروش. Donc il faut bien qu'on en parle. Les roses. Non, moi macho comme je suis, العام الجاي قلت لكم je fais le 7, 9 direct, le 8 ما ندوش على l'agenda تاعي مفاسح. Face le 8 من l'agenda تاعي مفاسح العام الجاي. Mais non, je rigole. Tu sais quoi, le 8 تاع العام الجاي ان شاء الله تمرض. C'est méchant. من العام الجاي احنا نعرفوا اللي دعاوي كيجوزوا. حبست Bon, en plus انا راني داير ريجيم ديال donc باش ما ناكلش باش نتعشى شعبان نتبلى donc c'est normal, non, c'est pas grave. Donc le 8 mars en décalé ça donne quoi Hadja? Oui, en fait اليوم هو اليوم على كل حال يحتفل فيه عالميا بجميع الانجازات سواء سياسيه اجتماعيه اقتصاديه لكن من قبل ما نهضروا تانيت على كيفيه الاحتفال بهذا اليوم العالمي هنايا في الجزائر دونك نفكروا
باللي انه بدايه الاحتفال بهذا اليوم العالمي هو نتيجه لمناضلات، يعني كاين حزب الشيوعي الامريكي اللي خرجوا باش يطالبوا بيوم للمراه. دونك يعني الخطره الاولانيه اللي سيليبري يعني لا فيت دو لا فام كان 1909 حتى 1913، دونك لو ديرنيي ديمانش تاع الموا دو فيفريي، دونك واللي كانت واسمها ناشيونال وومنز داي، كانت اون جورني ناسيونال. من بعد شويه بشويه يعني من جهه اخرى كانت احزاب اخرى كما حزب الشيوعي الديمقراطي للعاملات في روسيا والمانيا ils ont décidé باش هما تاني يطالبوا بيوم اخر للمراه النساء ديالهم. دونك وعلى هذيك في سنه 1911 دوك فهمتوني جو سي سيغ سيغتان بلي فهمتوني سنه من بعد ولاو يحتفلوا بهذا اليوم في المانيا، في الاوتريش، في الدنمارك، في لا سويس اوسي. لكن وي من بعد يجيب لنا من بعد يقولوا ميرسي امين ولا راح شراهم ميرسي امين ميرسي. دونك لكن الحدث الرئيسي اللي كان وراء هذا اليوم العالمي سي بيان سور اليوم اللي تنحرق مظاهرات اللي خرجوا فيها النساء في نيويورك بعد ما تنحرق مصنع تاع النسيج باش يطالبوا بتخفيض ساعات العمل باسكو تا يو ترو. C'était quelle année? C'était. Tu te souviens pas? Non. C'est pas grave, t'as pas pris note, معليش. C'est vrai que عاملات اللي كانوا تما كانوا يشتغلوا بزاف عدة ساعات وراح ضحيتوا في العاملات اللي تما 140 عاملة توفات في هذاك السيكل ديرني. هذه مازلنا في الزاني تاع القرن اللي فات. جوستومون هذايا كي كانوا يطالبوا كانوا نذكروا باللي تحرق وكذا وخرجوا alors que jusqu'à présent au Bangladesh les gens travaillent dans des conditions inhumaines وماتوا وما داروا لهم والو. وحنا شاطرين سي فري سي فري. دونك هذا الشيء هذايا يعني هذه القضيه كانت محل اهتمام سياسيين وين حتى سنه 1977 لو 8 مارس تم تبني هذا اليوم كيوم عالمي من طرف منظمه الامم المتحده، وشاك اني يديروا لها اون تيماتيك. ماشي الانيفرسير تاعك لو 8 مارس؟ صح 77 لا غير 77 حسيت ماشي 87 ايه 87 77 مارس فون بروفيسير نص اليوم سي دو كوتي اكزاكتومون ما كيما قلتي نص النهار نص النهار. دونك ولا عاودنا ولينا على الاحتفال بهذا نص النهار هنايا في الجزائر. دونك كاين بزاف كاين دي اكسبوزيسيون، كاين دي فيستا، كاين شابيه زيدين اوسي كاين نو مازال لا سويس كاين كيلكوز انستيتوت بوتي كي اوفر دي كادو بور لي فام. 8 مارس شابيه زيد. نعم تثبت رؤيا. C'est vrai. C'est vrai. Ah ben qu'on l'a reçu sur le plat. Non mais il est fier, Non, ils se sont oui, quelqu'un de très sympa. Non, en plus mais سكوش بعيد عليها تقول لي جلسي نفتري. Non, c'est vrai, il assume ce qu'il fait وقالوا له علاش دائما المرأة يتو قال لهم معليش. Voilà, exactement. Il en est fier même. Oui. اليوم رانا نساء صف كاع نساء. شكون قال لك؟ لا زعما عندكم غير المونوبول نتوما نورمال. اليوم 8 مارس ما ندير نص النهار. داكور. دونك يا اون فيديو اللي تندارت في انترنت من عند سي زاروطا اللي يعاود يرجع على هذا اليوم. البودكاستر زاروطا فوالا يعني راجل ولا الجزائري كيفاش يشوف هذا اليوم العالمي هنايا في الجزائر. شوفوا ان اكستري دو لا فيديو ونعاود نقول. يا خو وي اش خدنا في لاطات اليوم؟ لاطات؟ ايه لاطات لاطات اليوم يغني شاب يزيد. واش دخل شاب يزيد؟ انا قلت لك شحال رانا في لاطات. قلت لك بلي اليوم يغني شاب يزيد معناتها فهمها وحدك. ايه صرتها. حبيت تقول بلي اليوم يغني شاب يزيد معناتها اليوم 8 مارس ومعناتها اليوم هذه المرأة. صبري مي بيناتنا في الحق المرأة نحتفلوا بالعيد تاعها كل يوم ماشي غير يوم واحد في العام كومبلي حنا بجديد.
باسكو المراه هي اللي قررت، هي اللي تعلمت، هي اللي خدمت، هي اللي حبت الاستعمار، هي اللي استشهدت في سبيل الاسلام، هي اللي كبرت ولادها، هي اللي قررتهم. حلا بجداد، حلا بجداد. شكون هذا راح نباباكم؟ اصبر دقيقه شريكي، معليش. المرأة اللي تحكي عليها تاع بكري خو، دوكا سيعرفوا غير مسلسلات تاع ترك. يا عمري شحال شفت ولا غير فيسبوك. يا طفلة وين راكي؟ وين واش كاين؟ راكي تاخذي معايا حمارة. راني جاية دقيقة. بيبي ديزولي راح نروح بيسين اسيسوار ان شاء الله. هذا وجه رابيسين، هذا وجه شقان، هذا وجه شقان. ولا غير يهضروا في التليفون ويحلوني مانيش مليحة. باسكو تو يخطبوني، لازم تجي تخطبني قبل ما يدوني. Une manière un peu décalée pour résumer le... كيما هو كان هكذا كيما كيعاود لينا باش ما يكونش فوق سي بيان فوالا كيما شفنا يافي ان ريزومي تاع هاد لا جورني ولا هاد اليوم العالمي هنايا في الجزائر تانيت من جانب اجتماعي كيفاش يشوف الرجل كيفاش يشوف الرجال يشوفوا اليوم العالمي للمرأة في الجزائر ماشي Voilà, c'est ça. Merci de... il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci. Donc ça, c'est vrai من جانب اجتماعي, par exemple. quand ديري هنا انت يا وي مارس روحي شوفي شبيه زيد في حرشه. لا صح. دونك صح من جانب اجتماعي كاين باغ اكزومبل ان homme اللي il respecte la femme et tout, il est mal vu par rapport à d'autres كيما قالها شنو هذايا عيد المرأة. Il est mal vu. Enfin, ما حبيتش نعاود نفس العبارة. voilà. واش قال هو. Voilà. Il est traité de. C'est très milkinger. Voilà, c'est un milkinger. Pour l'histoire, الحلاب سي هذاك اللي رفدوا به الاخر تاع واسمه. المكيال تاع اللبان ولا حاجه هذاك اللي يرفدوا به في تونس يقولوا له الحلاب باش يسربوا به يقولوا الحلاب فوالا جو سي با ابخي سي اون ا مانتوني لا ميم تراديسيون شي نو با نقدر une autre signification voilà notre interprétation voilà sinon باش نقعدوا toujours في la célébration de cette journée internationale كاين oui كاين بزاف لي اكسبوزيسيون كيما l'exposition تاع دار عبد اللطيف مايا ايناس توام une exposition اللي كانت ضيفه عندنا voilà une exposition photo سينو كاين معرض جماعي للمرأة الحرفية إبداع وأصالة يوم متواصل حتى لو 14 مارس ان شاء الله ان شاء الله في لا غاليري عيشه حداد كيما ديدوش مراد دونك هذا المعرض من تنظيم مؤسسه فنون وثقافه فوالا هما اللي ما عجبتها الورده تاعها عجبتني اللي حنا شغل صح العيد اليوم مانيش مأمنه اي بيان سور كوتي سيليبراسيون ما نقدروش ندوزو لو 8 مارس بلا يا زيد خوليو إغليسياس تاع الجزائر يا زيد خوليو إغليسياس تاع الجزائر فوالا شاب يزيد من سنه 1000 اللي راهو في حرشه يغني اللي راهو في حرشه يغني فوالا كون نكمل دوكا لو باس ليميسيون جو بونس كيل ا فيني سيغمون توجور في باسكو 6 6h30 ماكسيموم حقت ثبوت رؤيه الهلال اليزيدي جوستومون من قبل لو 8 مارس في شبكه التواصل مواقع التواصل الاجتماعي يافي فوتو مونتاج اللي هي هذه تبوت رؤية فوالا الشاب يزيد فوالا دونك لو فات يعني لو فات اللي ما يبانش يبان غير لو 8 مارس فوالا العيد فوالا الهلال هو ناس ملاحه لا انا ريان كونتر لوي واش رايكم ميدام تحبوا الشاب يزيد باغ اكزومبل فرانشمون تحبوا الشاب يزيد On n'aime pas nos comments. Honnêtement, en fait, je vais dire la vérité. Je l'ai sur LinkedIn, je l'ai sur ma messagerie, je reçois. Je trouve qu'il fait très bien sa promotion. En plus, il l'a fait sérieusement et élégamment. Mais je ne l'ai jamais. Je suis incapable d'identifier une chanson de Cheb Yazid. Voilà, ce n'est que ça. Désolée Cheb Yazid, mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous connaître. بالك نعرف الالبوم تاعو الاخر اللي حبيته هنا تسمع في طوموبيل فوالا من جهه اخرى في نو كومنت ماناجر نو كومنت بارلي ا مون شارجي دو كومونيكاسيون سينو بتاتر نعاود نولي فوالا
ادي لا شنو تاع شاب يزيد داكور قالت لك بلي ما نعرفش ميرسي هذه تاع شاب يزيد اكوستيك اوكي اه وي هديه هذه نورمالمون داكور اوكي Bon, c'est pas la peine, c'est bon, tu peux couper, merci, Saha, tu باش enchaînes. نعاود نولي هاد الخطره الدومين تاع القانون دونك وين كان يعني في لابين محل نقاش مشروع تعديل قانون عقوبات الجديد في الشق المتعلق بحمايه المراه وين يعني مازالوا في محل نقاش مع الاحزاب باغ اكزومبل اللي يقول لك بون لحمايه المراه بون لي ضرب مرتو عندي سؤال، لي زيماج تاع اليوم هذوما تاع لو جي تي تاع لو جي تي سي لي زيماج تاع المناقشه في البرلمان تاع ماشي سي با دو لارشيف كوا Non, non, c'est pas de l'archive. C'est pas de l'archive. Là, là, là. On voit que les parlementaires sont très intéressés par la situation de la femme en Algérie. Ils sont très nombreux في la salle. عاودنا لا بوك ياسين عاودنا لا بوك جوست باش نشوفوا لا سال تاع البرلمان كيفاش كانت يرحم باباك ماشي فوالا فوالا ils sont très nombreux اليوم جاو بزاف البرلمانيين راحوا هاي ليك فلا صار معمره كاع تماك كاع تماك باش يحكيو على حاله المراه في الجزائر وتعديل القانون اللي يحمي المراه في الجزائر وغيره من الاشياء دوكا الشيء اللي يقعد سي الاستعداد مدى استعداد تطبيق هذا ما نحسوا الكوروندير كي نشوفوا لي زيماج نو سون با الكوروندير نو نو با دو تو Ils sont juste tous devant. Ils sont juste tous devant. نو ماشي صراهم بروبليم في الميكرو دونك هبطوا باش يسمعوا باسكو ما كاينش اللي يلحقهم كلش كوسيله ما يخدمش عندهم ان جي سون سي بور سا كيزون ان بروبليم كوم سا وي بون بريف صح عيدكم الله يسلمك صح عيدكم encore une fois bon revenons au forum نعاودوا نرجعوا للمنتدى الانوفاسيون بيداغوجيك اللي جرى كيفاش جوجيوه ça s'est bien passé moyennement très bien je pense qu'en termes d'objectifs ça a été atteint on a reçu les invités qu'on voulait, ça a impacté comme on voulait. Bon, il y a eu quelques absents, c'est à leur tort. Il y a des sponsors qui n'ont pas répondu présent, c'est aussi à leur tort. On remercie ceux qui nous ont fait confiance, parce qu'ils se sont rendus compte que les ça en valait la peine. Oui. Ouais, non, et puis qualitativement. Et puis je fais un coucou à Jalal Adnani. Donc c'est le 3e organisateur de cet événement. Jalal... ما جبناش parce que le 8 mars donc على بالك. لا جلال فهران. Donc Jalal Rafi Ouharan, il est maître assistant à le Jamia, c'est le 8 mars aussi, donc il doit faire le babysitting باش هكذاك المدام. Voilà. Jalal ما تكترنيش خويا بياتك. Donc alors Jalal est maître assistant à l'université d'Oran, يبارك فيه كيقري الماركتينغ. C'est un camarade de lycée où احنا نقولوا مسخوط, c'est-à-dire que c'est un crack dans le domaine du gaming et dans le domaine du serious game. تعرفوا سيريوس جيم دونك كنت راح نلحق له سيريوس جيم ماشي دوكا بصح ماشي دروك والله كنت راح نلحق له ابري dans quelques instants je voulais juste savoir comment ça s'est déroulé si les gens si tout le monde avait répondu présent ou pas si ça avait eu le succès que vous souhaitiez s'il y avait une deuxième édition mais puisque خلاص رحت directement le serious game donc حكينا serious game شنو نقول لك سيدي اليوم عيدك اختي اليوم ديري كيما تحبي ديري كيما تحبي معليش تمدي بلاصتك ارواحي يعني الميكرو جوزي تفضلي خذي راحتك والله ما مشكل احنا الكراسه ما نحبوهم والله ما نحبوهم صحيت خويا صاير حمرت لي وجهي الله يسترك non y a pas de souci non je voulais savoir tu viens de regretter oui je viens de regretter كي الناس تقول لهم فوالا l'innovation pédagogique parce que vous avez abordé le sujet Tanes, les Kalou, oui, d'accord, présents, d'autres qui ne sont pas venus. Est-ce que c'est un salon qui s'adresse déjà à que des professionnels ou comment vous l'avez organisé? Comment vous l'avez vu? Un grand public? Comment vous avez pensé à ce salon? Toi, moi أنا ما حضرتش la rade, donc je sais pas. ما سمعناكش إيمان. J'y vais. En fait, c'est un salon
qui concerne les professionnels de la formation au sens large, c'est-à-dire les entreprises qui sont consommatrices de formation, avec les responsables de DRH, les responsables de formation, les formateurs eux-mêmes et les écoles de formation. Voilà. Le forum, en fait, les gens qui étaient présents étaient agréablement surpris. C'est le feedback qu'on a eu à la fin. Les gens qui n'étaient pas là se sont un petit peu mordus les doigts et nous ont envoyé des petits messages pour nous dire qu'on aurait... والله طحت اون بان في الطريق عبا كروفيت البنو ما عنديش رود سيكور ونحالي البيرمي البوليسي نعرفوها سيركيلاسيون ما لحقتش مغلو قلع اليوم والله تعرف الجين لا Après, par rapport au délai qu'on avait pour organiser... Donc je disais par rapport au délai qu'on avait pour organiser cette première édition qui, on espère faire le rendez-vous annuel. Donc ça va se réitérer, Inch'Allah. Donc cette première édition a atteint les objectifs fixés. C'est clair, c'est net, c'est voilà, c'est affiché. Donc c'est une réussite. Pour vous, en tant qu'organisateur, بالنسبة لكم انتم كمنظمين كانت هذه الدورة هذه ناجحة، هذا المنتدى في الدورة الأولى تاعو كانت ناجحة. Et on ressort avec des enseignements aussi. Les enseignements et que la prochaine édition commence à se préparer dès maintenant. C'est bien, c'est bien, bravo. Très sérieusement, oui. Vous l'avez organisé en combien de temps هذا الشيء قاعد؟ Depuis le 1er octobre. Alors, réflexion en mai. On en a On en a parlé en en septembre. On a démarré en octobre. Ouais, voilà. Fin دونك août, الفكرة في شهر ماي اللي فات بعد بديتوا زعما تخموا سيريوزمون في سبتمبر ومن بعد بديتوا تحكيوا عليه باش تورغانيزيوه صح. فات الفكرة كانت في راسي ياك من جانفي 2014. بعد جا واحد شق لك راسك خرجت الفكرة. خرجت الفكرة. بعد هضرت مع واحد قلت لك مدير التكوين تاع وهران قلت له فوالا ليدي قال لي وي فونس. بون قعدت باسكو ما كنتش عارفة كيفاش نقلع. من بعد تلاقيت مع إيمان. On s'est vu début septembre. Ouais, début septembre. Le team building. Donc on s'était vu en septembre, début septembre, et elle a adhéré à l'idée. Donc c'est là qu'on a décidé. En fait, Amira a la petite manie de dire quelque chose d'important d'une manière tellement banale qu'on a l'impression que et jusqu'à ce qu'elle vous tape à la porte et vous dise mais c'est vraiment urgent, il faut qu'on s'y mette. C'est un peu ça en fait. C'est exactement ça. Donc هي فقط c'est vrai كنت نهضر لها على البروجي بصح بالتمسخير. Ouais, voilà. بعد هي كي برانشات قلت لي بون يلك نقلعوا واقيلا دونك قلعنا en octobre. Entre-temps, on a eu d'énormes projets de formation ensemble, donc on a une date finalement, on a un peu reporté. On l'a fait coïncider avec la rentrée, donc le 1er mars passé. Et puis, alhamdoulilah, c'est-à-dire que c'est une première, donc c'est une édition durable. Ce qu'il y a de bien, donc déjà les outils على بالنا واش كاين من جديد اللي غادي نزيدو نهضروا عليه. انا مخليين une marge des fois qui aurait du nouveau باش هكذاك نزيدو نحطوه لداخل. On a une idée des formateurs aussi. J'annonce le lieu de la prochaine édition. Oui, on voit la ville. Exactement à Oran, Inch'Allah. Donc voilà. On a c'est-à-dire même le cachet de l'événement. On a décidé d'en faire un événement national et mobile. Donc, Inch'Allah, dans quelle ville, à l'hasab le contexte ou peut-être à l'hasab les expériences gagnantes. Donc voilà, c'est un peu cadré. Ou teni kain bzaf t'a les outils pédagogiques. Donc, had l'khtara درنا une sélection. العام الجاي Inch'Allah رانا بدينا sélectionner واش كاين واش نزيدو Inch'Allah. وكل عام نديرو un thème et un outil vedette. كيما هذا العام درنا le thème vedette c'est l'entrepreneuriat. درنا على المقاولة parce que c'est un besoin qui a été exprimé. طلبوها لنا à plusieurs niveaux. Que ce soit في التكوين مهني. Bon, on a invité le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, comme Houmé chapeauté ou les dispositifs de l'ANSEJ, l'ANGEM. L'ANGEM, c'est la solidarité. L'ANSEJ et la CNAC. Donc, ils nous ont donné quelques lignes directives. Ce qui fait que nous avons abordé le Muqawala ou abordé 3 thèmes sur l'entrepreneuriat. Il y a eu un serious game animé par M. Harbi. Business game entrepreneurial de M. Harbi, je me suis trompée. Il y a eu le business game de Jean Remoué. Donc, on a un modèle, tu as une boutique de gestion en France.
وهضرنا على l'entrepreneuriat féminin اللي درتو Caroline Mathieu. Donc علاش on a choisi une étrangère باش هكذاك نعرفوا باللي la problématique de l'entrepreneuriat féminin c'est une problématique commune et internationale. C'est pas un truc proprement algérien, c'est pas un problème proprement algérien. Donc voilà, alors il y a eu ces trois thèmes là. هضرنا على team building, tout ce qui est cohésion d'équipe et ludique. هضرنا تاني atelier تاع théâtre. Le théâtre au service de la formation. Bon, le gars, il قري théâtre et il fait le clown. Bon, درنا غير théâtre هاد الخطرة. Peut-être qu'il fera le clown l'année prochaine. Fois, oui. Où on ira apprendre à faire le clown. Aussi. Voilà. Et revenir avec cet outil. Et donc désolé, Iswan. Il s'appelle Iswan. Et il fait le clown. Donc c'est assez rigolo. Et on a parlé du Serious Game, on a parlé de la transmission et pédagogie, c'est l'atelier que moi j'ai animé. Et de e-learning. Et du e-learning qui a été... Comme un outil. Oui, comme un outil voilà. Aussi. Voilà. Un outil donc, une palette. Très large et très donc, le thème star, c'était l'entrepreneuriat. L'outil star, c'était le Serious Game. Le Serious Game. Le Serious Game. D'accord, ça. Alors, le Serious Game. Alhamdoulilah. Ah oui, deuxième chronique. Transition مع التياتر شكون؟ والكلون non pas à ce point. Non, théâtre culture لا لا باس. Théâtre culture. معنا حبيت ندير واحد لا بريسيزيون اليوم. شوفوا يا مشاهدينا الكرام يحيى شوقي والله ما انايا. نو بلو سيريوزمون moi فندير اون كرونيك كولتور مانيش راح ندير بوليتيك راح نقعدوا في لا كولتور مي يوغا د لا بوليتيك بلا ما نديروا البوليتيك بيان سور. اليوم راح نهضروا على المترشح السابق رئيس وممثل حركه الشباب والتغيير لوم بوليتيك لو بلوز اكتيف سور لو تيران باسكو مشى 625 كيلو. انا الحقيب لا لو بلو بروش دو بوبل انتر غيمي لو بلو بوبولير. نعم عنده شعر وشباب aussi. مش انا اللي قلتها pour une fois. Donc هو خاصة le plus populaire on sait pas. Le plus qui se dit être le plus populaire. Le plus proche du peuple parce qu'il va vers les citoyens. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est pour ça قلت entre guillemets. C'est pas le plus. على هذيك أكدت على entre guillemets. Voilà. فوالا دونك هو رجل سياسي ثاني دائما حاضر في كل الوقفات والحركات الاحتجاجيه. il est quasiment dans tous les mouvements de contestation que ça soit في الجزائر ولا في الخارج. et on sait tous que tous les moyens sont bons pour رشيد نكاز باش يتقرب من المواطنين ويكسب ثقتهم. بلا نعاودوا نذكروا المسانده تاع لافير دو بور دو فوال النقاب. اذا نقدروا نشوفوا لي زيماج ياسين بك ما عطيتليش كاع لي زيماج. لا اللي موراها هذه سا يا ياسين. هذه خلاص ياسين. هذه عفاك ساكري واحد العفسه داخل مخك شغل تجيك بيزار. انا في البلاطو تشوف البلاطو. دونك قضيه الغاز الصخري كي داكتواليتي اللي بلا ما نحكوا فوالا انا نشوفوا في لي زيماج اللي البارح جوستومون pour revenir à l'actualité, le barh الحق رشيد نكاز العين صالح. On suivra peut-être l'affaire dans une autre rubrique ماشي انايا. mercredi oui voilà donc وسيروا النهار جودي سيروا النهار قال لك اعتقل. voilà donc c'est pour ça que اختلفنا شويه. نستناو نشوفوا ماكش ما يبان. نستناو نشوفوا. Et بعد la marche bien sûr اللي دارها qu'il avait annoncé هنايا في البلاطو تاعنا دوغا. Donc la marche non ما راحش à pied 600 km mais il s'est arrêté في des villages وين ما دارهمش à pied bien sûr parce que بزاف ناس حسب لهم بلي راح à pied 600 km. ضربه وحده لا ضربه وحده نو دار à pied 600 km ما دارهمش دان سول تري. كان يحبس يفي de la marche dans des villages كان يحبس في des villages ويتقرب من المواطنين وهذا من العاصمه حتى لاقصى الشرق. Un peu plus d'un mois, je crois. Ou un mois, autour d'un mois. اللي نقدروا نشوفوا المحطات المختلفة في لي زيماج. Il avait prévu un mois ودار واقع 26 يوم ولا. D'accord. كان اكتيفي لا خاطر. Il avait une bonne paire de baskets. ودار دي فوتو قدام توت لي بلاك اللي جاز عليهم. رشيد نكاز يستعمل ثاني الفن وخاصة الغناء. نعاودوا نذكروا اون بارلون دو غنا ما نقدروش ما نعاودوش نذكروا لو بوز اللي داروا كي غنى ليم ناسيونال قسما نخليكم تشوفوها انتو بيتي تكستري نعاودوا سمن بين نازلات ماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات البلود اللامعات الحفيقات الجبال الشامخات الشائقات
فوالا تحيه لخالد درادني. باش نعاودوا نذكروا برك باللي من قبل كان ما قدرش يغنيها في الجزائريه. هذه سي لا دوزيام تونتاتيف. هذه ونهار يجي عندنا قلنا له قال لي نعرف الفاتحه. شو تعرف تغني قسما؟ قال لا بصح نعرف الفاتحه، سقسوني على الفاتحه. وي سيتي لا l'enregistrement il est encore là. سي فري كنقراو الفاتحه حنايا في الجزائر في سنه اولى دونك باش يبدا. Balak, c'était dans ce sens-là. Non, c'était dans un autre sens, que je ne vais pas expliquer parce que l'émission n'est pas politique. D'accord, surtout pas ma chronique, ça. Tu peux continuer. Rachid Nkaz a eu droit à une chanson, Khitouhalou sur mesure, ou Ghnaouhalou, une des émissions télé algériennes. Choufou la qatat. ذاك الخمرين وذاك المقريه الناس تحرق فرنسا والله الجزائر تحيا الجزائر. Avec la participation de Rachid Nkaz, bien sûr. وهاد الخطرة دار محاولة ناجحة على حساب les réactions sur les réseaux sociaux, sur le net généralement. واختار نوع موسيقي شبابي واللي هو le rap. Il n'a pas chanté seul, هاد الخطرة il n'a pas pris le risque puisqu'il a collaboré avec le rappeur algérien le plus politiquement correct, on va dire. Chut, ما تهدرش. C'est la première fois que je suis dans un studio de musique et franchement c'est un vrai plaisir. Alhamdoulilah, grâce à Sébastien Muslim United Production. أنا رشيد نكاز مواطن جزائري. إيه وش حاب لهنا؟ نحب نخدم البلاد إن شاء الله. وش دخلك أنت في البلاد؟ وش دخلك انت في البلاد تعدل في البلاد؟ كيف واش دخلني؟ البلاد لاباس بها، البلاد مش محتاجين عباد كيفك البلاد. لاباس بها والو راهي ميزيري فيك. لاباس بهم الناس كش ما شفت واحد قاعد يشكي ولا واحد قاعد يعيط. ثم اللي تغسلهم في افكار مش ملاحه في راسهم. تقول هكاك فزوا في البلاد. كي نشوف الشبيبه ضايعه في الكيف ولا في القرعه سي نورمال الشياده يا انا ما يعجبني. كي نشوف الجون اللي ديبلومي قداه نسنا هو يشومي سي نورمال الشياده يا انا ما يعجبني. كي نشوف المعلم والطالب ضربوهم عاجل مطالب سي نورمال الشياده يا انا ما يعجبني. كي نشوف العرف سبيطار ولا فيولونس اللي في ستار سي نورمال الشياده يا انا ما يعجبني. كي نشوف العداله راي نايمه والحقره قايمه وراي دايمه. كي نشوف السوارد راي كاينه والناس في الهم راهي عايمه. كي نشوف بلادنا راي هايله وراهم مدينها للهاويه ولادها في دهيه مش هانيه تايهه ساهيه وديما هامله. وانت حاب نغمض عيني عاد الحاله حب السيف نهبط راسي ندير سياسه النعامه تروح قدام العامه باللي انا حايب فتنه وانا روحي دمي ولحمي عاد البلاد مديتهم فديه. ما تهدرش ابقى ساكت ساكت تحكم برك لسان السان. قالوا لي وش لسانك اسكت سينو تدي حسابك. ما تهدرش كيف ما نهدرش في 48 ولايه نشوف الناس تبكي الناس مدبات برا في القيطون مع النول تطيح. ما تهدرش على واش راهو صاري في بلادنا. لا شونسون تاع لو رابور Lotfi Double Canon avec la participation de l'homme politique Rachid Nkaz. Le clip حقق plus de 80 000 vues sur YouTube وهذا après 3 jours enfin 3 jours pour la publication تاعو. Les avis sont différents mais en majorité positifs ما عدا الناس اللي مازالهم شويه حاقدين على لو رابور Lotfi Double Canon مازالهم يقولوا عليه شيات par rapport à des antécédents qu'on connaît tous. Sinon, il y a des gens qui lui ont reproché pourquoi avoir fait cette chanson ou avoir écrit cette chanson et ne pas avoir fait une chanson sur l'affaire Charlie Hebdo. هادو آراء تاني ونحترموهم. Sinon par rapport à Rachid Nkaz les avis sur sa participation قالوا باللي الغنية بالك حتزيد تقربوا من الشباب surtout وخاصة قالوا بلي الغنية correspond ولا تمثل les causes qu'il défend généralement puisque ça parle de l'affaire تاع le gaz de schiste وقضايا أخرى متعددة. إذا حبيتوا تشوفوا الغنية كاملة راهي متواجدة sur YouTube. Sinon كاين دو كيسيون نطرحوهم. شوقي نطرحهم لك. تفضلي تفضلي تفضلي. Donc est-ce que le clip va servir à Rachid Nkaz ou pas? Seul le temps nous le dira. Et la deuxième question, tout le monde comme mesdames, c'est d'après le clip Hada, Oualash il a participé à cette Bala qui commence déjà à préparer la campagne pour 2019. On ne sait pas.
Non, à votre avis? Non, il est en campagne depuis un bon moment, Rachid Nqaz. Tu vois, عنده عفسة بالك Rachid Nqaz, contrairement à tous les hommes politiques algériens, ما يبانش ما يحشمش. ما يحشمش ماشي dans le sens تاع تربية ولا حاجة. ما عندوش لي ليميت تاع لي زوم بوليتيك كلاسيك تاعنا حنا. Comme جاي فرنسا هكذا, il se permet certaines sorties médiatiques qu'un homme politique algérien ne se permettrait pas parce que il y a des codes, il y a des trucs d'éthique entre guillemets politiques qu'il ne peut pas permettre. Donc oui, il en profite, on va essayer. Est-ce que ça va le servir? Sur le temps, on va le dire. Est-ce que les jeunes, des gens qui ont comme service national, donc le souci n'est pas dans traîner rap ou le service national. Le souci, c'est que on a plus besoin d'un vrai projet de société, d'abord. Avant d'arriver aux questions de pétrole ou gaz, qui ne ferait pas le projet de société, les bloqués 58. 57, 58, il y avait un projet de société qui avait été entamé, on a 62 ados kif, voilà, chaque fois qu'on a une crise majeure, à cause du projet de société, on ne fait rien du tout et on passe outre et ça revient comme ça. On fait un retour de manivelle et on a la grosse gifle. 88, c'était la même chose parce que là, et ainsi de suite. Et là, maintenant, on est en train de vivre un petit peu presque un moment de passage entre de générations, de tendances, de trucs. Et tout le souci, c'est le projet de société. On n'a pas de projet de société, il n'y a aucun homme politique qui présente un projet de société actuellement. Il y a eu certains qui ont présenté des projets de société, mais l'homme m'a caché. Pour fermer la parenthèse politique. Oui, pour revenir juste sur Rachid Nqaz, on va dire que les projets تاعو يعجبوا ولا ce qu'il fait, واش هو الشيء اللي يقوم به حاليا مليح, ça part peut-être d'une bonne intention. Mais le point sur le point négatif, c'est sa crédibilité. C'est le mot qu'on retrouve, que ce soit dans les commentaires بالعربية ou là باللغة الفرنسية, tout le monde doute de sa crédibilité. Voilà, donc le temps nous dira si réellement ce sera un bon truc ou là. 56 minutes d'émission déjà, mais on a déjà débordé, c'est le 8 mars, on en profite quand même, il n'y a que des femmes sur le plateau, donc nous allons déborder encore pour parler du serious game. Yeah. Rachid, tu aurais dû apprendre le serious game, voilà, comme ça tu joues et tu es sérieux en même temps. Le serious game, mais c'est quoi? Il y a serious game d'abord et serious game battle, mais très vite quoi. Très vite. Lab Mario. Ça répond à la question. Ok. Alors imagine un avatar différent de Mario ou même l'avatar de Mario, mais dans lequel. L'avatar, c'est que je le préfère. L'avatar, toi et beau gosse au gars, ça va d'accord. Rien l'avatar, il te brille, et le jeu vidéo, mais ça, il te met en situation d'apprentissage. C'est-à-dire que tu as avatar, tu choisis ton rôle, ou un avatar, par exemple, tu es un cadre dans une banque, on a posé les questions, on a 3 possibilités, très la bonne ou la mauvaise. Donc, on a la bonne, tu as niveau, on a la mauvaise, exactement. Donc voilà un peu, c'est une méthode d'apprentissage via un jeu vidéo sérieux. Et les jeux vidéo, demain, ils sont déjà créés ou là il y a des gens qui les créent spécialement pour des la trucs Serious précis. Game Battle, parce qu'en fait, il y a des sociétés qui ont adopté ça, il y a de grandes sociétés à l'étranger qui ont adopté ça, il y a des sociétés en Algérie qui ont importé ça, et donc parrainé par Jalal Adnani dont je parlais il y a un moment. La Serious Game Battle est un concours dédié aux gamers, à des jeunes informaticiens gamers. Donc ça a le format d'un Startup Weekend, mais en un temps plus court. 32 heures. 32 heures. Ça s'est déroulé dans le bureau de liaison Tarnafi ou la Fayette. Donc, Joe 4 équipes. Ah oui, discute bark. Joe 4 groupes. Donc 5, 4, 4 et 1, un jeune geek qui ont durant 32 heures non-stop, blâmer Rugdo, travailler sur des serious games. Et ça s'appelait la Serious Game Battle, la bataille du Serious Game. Donc ils ont travaillé sur 3 thématiques qu'on avait présélectionnées. Et puis, à la clôture du forum, ils nous ont exposé leur projet, ils ont été évalués devant des jurys et ils ont été primés. Et il y a eu 4 très très beaux projets. Allah Ibarak Fik. Donc là, on a prouvé
qu'en 32 heures, on pouvait avoir de très beaux modèles élaborés par une jeunesse algérienne très motivée et extraordinaire. Et les gens ont vu de leurs propres yeux leurs capacités et puis que ça pouvait être très très productif. D'ailleurs, il y a eu énormément d'intérêt par rapport à cela. Et coucou, merci à Djelal. Et je voudrais faire un clin d'œil au petit chat blanc, donc la mascotte de Jurex, parce que في البيرو تاعنا عندنا قط ابيض وخاف منهم، donc pendant 2 jours كان خايف، بعد finalement داسروه ما عرفتش نقول له الكاشير donc c'est bon ولا يحبهم. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nos invités. يعطيكم الصحة Madame Amira Hamdad. Je rappelle que vous êtes fondatrice de, je vais le lire bien cette fois-ci, Jurex E-Tech. Du cabinet de conseil et de formation. Cabinet de conseil et de formation. Je le dis très sérieusement. Oui, super, c'est génial. Merci beaucoup, Atek Sahara. Et puis il y avait aussi mademoiselle Iman Safouane, directrice du cabinet de conseil Innopreneur. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était à l'occasion du forum de l'innovation pédagogique l'Ijra 1 و 2 mars اللي فاتوا. Donc Muntada الإبداع البيداغوجي. Waouh, c'est énorme. العام الجاي c'est bon, c'est décidé. Oui, les dates officiel. On ne les a pas encore avancées. On va vous les prendre. Hôtel Méridien. Oui. Voilà. Hôtel le Méridien. L'année prochaine, vous pouvez c'est à peu près la même saison, vers mars. En fait, on peut suivre sur la page FIP Jurex. FIP, F-I-P. Jurex. Jurex, J-U-R-E-X. Donc ça, c'est la page web. Et aimez-nous sur Facebook aussi. Voilà, tout est dit. Yatekom Saha. Joyeuse fête encore une fois. Merci pour les roses. Yatek Saha. Joyeuse fête pour le 8 mars. Tout matin, joyeuse fête pour le 8 mars. Houtani Mac, ماشي مع les téléspectateurs. تعرفوا روحكم بقوا على خير. Ciao ciao. Bonsoir. نعاودوا نتلاقاو غدوه 6:30. إن شاء الله.